معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال مستفیض فرمائے، اور تمام ہی زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ سب کو محفوظ فرمائے، اور ہر آنے والی پریشانیوں سے آپ کو محفوظ فرمائے، اور مسلک حق، مسلک اعلی حضرت کے نام سے جو آج جانا جاتا ہے، اسی پر گامزن فرمائے، اسی پر زندگی فرمائے، اور اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے، اور ان نزدی وہابیوں سے، تمام ہی فرقہ باطلہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے میرے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں، دیکھیے جعفر دیوبندی ہے، اس کی کئی مرتبہ دھلائی کر چکا ہوں میں۔ یہ اتنا بڑا بے غیرت ہے کہ یہ حکم بھی خود لگاتا ہے، اور حکم لگانے پر، فتوے لگانے پر یہ خود پھنس جاتا ہے، اپنے ہی اکابروں کو کافر و مشرک کرتا ہے، پھر یہ دلیلیں کرتا ہے، پھر بڑبڑ کرنے لگتا ہے، اور یہ دعوے بہت کرتا ہے، لیکن دلیل کوئی نہیں ان کے پاس۔ اور یہ ان کا اصول ہے دیوبندیوں کا کہ ایک کھوکھلے دعوے تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہمارے کسی اکابر کی کوئی بھی دلیل یہ پیش نہیں کر سکتے ہیں، صرف جھوٹے دعوے کر سکتے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگا سکتے ہیں۔ جو یہ ہم میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی پر لگاتے ہیں، وہ ان کا طریقہ رہا ہے، ان کے اکابروں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ جھوٹے دعوے کر کر کے جھوٹی تہمتیں لگانا، حالانکہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل اگر ان سے مانگو تو ان کی میاں مر جاتی ہے، انہیں نانی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ اسے پوری سنیں آڈیو کو، اور دیکھیں یہ اس نے کس طریقے سے فون کاٹ کر بھاگا یہ، اور یہ اپنے ہی اکابروں کو مجھ سے کافر و مشرک کرا گیا۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کیا کریں، اور اگر آپ جو میرے نئے مہمان آئے ہیں تو ان سے میں عرض کروں گا کہ میرے چینل جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان بھائی ہیں جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ان کے بہکاوے میں آ کر ان کے ساتھ میں چل دیتے ہیں کہ صاحب یہ نماز کی بات کرتے ہیں، کہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، نماز کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ ان لوگوں کے عقائد کیا ہیں۔ کیونکہ پیارے میرے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے جو ہے وہ عقائد ہے، نماز کی بات جو ہے وہ بعد میں ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ درست ہے تو اس کی ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی، اور عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو میری اس آڈیو کو میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ آڈیو پھیلے اور آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں، کیونکہ یہ نیک کام ہے۔ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے محبوب کی رضا جوئی کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ صرف ہمارا مقصد ہے اپنی بھولی بھالی عوام کی اصلاح کرنا، ان تک صحیح حق کی بات پہنچانا، اور عوام یہ سمجھ لے کہ حق کیا چیز ہے اور باطل کیا ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسے اپنا ایمان بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ۔ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ یہ بھیڑیے ایمان کے لٹیرے لمبے لمبے کرتے پہن کر، داڑیاں رکھ کر تمہارے سامنے آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور فرمائی تھی کہ ایک گروہ ایسا آئے گا اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں کہ تمہیں نئی نئی باتیں سنائیں گے، ایسی ایسی حدیثیں گڑھ کے لائیں گے جو کبھی تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی۔ وہ طریقہ ان کا آج فرقہ باطلہ کا ہے جو یہ وہابی دیوبندی کرتے ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ان سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرماؤ، ان سے بچو، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اور اپنی جہاں تک کوشش ہو سکے جو اپنے ملنے جلنے والے اپنے یار رشتے دار ہیں ان تک اس آڈیو کو پھیلاؤ، تاکہ وہ بھی ان لوگوں کا اصلی چہرہ دیکھیں اور سمجھیں نہ کہ یہ دیوبندی وہابی کیا چیز ہے۔ لہذا اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ہلو ہاں جعفر صاحب، جعفر صاحب، جی، ہاں تو ذرا ان کی ایک آدھا وہ پڑھ کے سناؤ کہ کیسے سچے امتی ہیں وہ تمہارے تھانوی صاحب، اور کیسے سچے عاشق ہیں وہ نبی کے، جو تم نے کہا بھی کہ ہم میں سچا بتا رہا عاشق۔ ہوں، اب میں بتا دیتا ہوں ہاں بتائیے۔ کہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में उन्होंने लिखा हाँ नशरुद्दीन, हाँ ठीक है। हाँ उन्होंने कुरान का तर्जुमा भी किया, तफसीर भी किया। ऐसा नहीं मानी जाएगी। वो कहा इबारत पढ़ कर सुनाओ, कौन सी इबारत लिखी उन्होंने नबी की शान में? मेरी बात तो सुनो, मेरी हाँ। बात तो सुनो। कुछ बदबख्त ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो आशिक रसूल बोलते हैं, लेकिन उनको तर्जुमा का भी गलत और तफसीर लिखने की भी तौफीक नहीं हुई। तो अशरफ अली थानवी साहब ने क्या लिखा है नशरुद्दीन में? अरे जाफर साहब, तुम बड़बड़ करते हो, ऐसे ही बड़बड़ करते हो, इतनी लंबी बात कर देते हो, इख्तिसारन किया करो बात। नशरुद्दीन में अशरफ अली थानवी साहब ने तुम्हारे क्या लिखा है ऐसा जो वाशिक रसूल हैं? वो पढ़ कर सुनाओ मुझे। पूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में लिखा है। पढ़ बता क्या लिखा, बोलो कौन से सफे पे, कौन से सफे पे है, सफा बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास है नशरुद्दीन। अरे पूरा नशरुद्दीन पढ़ लो मेरे भाई। अच्छा नशरुद्दीन को मानते हो आप? अच्छा नशरुद्दीन को मानते हो? तो नशरुद्दीन ही को तो मानेंगे हम। क्या समझ रहे हो, हम कंजुल ईमान को मानेंगे? नौजुबिल्लाह। नहीं नशरुद्दीन को मानते हो? माजल्ला माजल्ला मानते हो? नशरुद्दीन को मानते हो आप? नशरुद्दीन को तो मानते हैं। हाँ। मानते हो? हाँ सुनिए, नशरुद्दीन में तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं। तो आप मानते हो इस बात को? जी निकल रहे। मानते हो जाफर साहब? नहीं हम संभाल लेंगे जी। ओ जाफर साहब, इंशाल्लाह। जाफर साहब, हाँ। बात किससे कर रहे हो आप? तुम्हारे नशरुद्दीन में, तुम्हारे सुनिए, नशरुद्दीन में आपके थानवी साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। तो आप इस बात को मानते हैं? मानते हो? एकदम मानते हैं। मानते हो? अच्छा अच्छा, जो इसका इनकार करते हैं उन पर क्या हुक्म है आपका? अगर कोई ये बोलता है कि नबी अल्लाह भी नूर है और नबी भी नूर है, वो पक्का काफिर है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए मुझे। सुनिए जाफर साहब, बात तो सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। बस इतनी मैं आपका जवाब दूं तो मैं चुप हूँ, आप जवाब दूं तो आप चुप हैं। मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं, अल्लाह के नूर से एक नूर हैं, ये तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब नशरुद्दीन में लिख रहे हैं। उन्होंने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस भी उसमें कोट की। सुनिए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, हवाला दूंगा। उन्होंने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो गौस पाक से करोड़ गुना ज्यादा अफजल हैं, उनका हवाला दिया कि नबी सल्लल्लाहु अल्लाह ने सबसे पहले कौन है, कौन किसका हवाला दिया, किसका? हजरत दोबारा दोहराइए। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो गौस पाक से करोड़ों गुना अफजल हैं। अरे गौस पाक तो उनको करोड़ों बात कर रहे हो तुम, तो उनके कदम खाक की भी बराबर नहीं है। वो सहाबी हैं, और गौस पाक मतलब अल्लाह के वली हैं, तो गौस पाक को कहाँ मिला रहा है उनसे? बहुत आसमान जमीन का फर्क है। तो अरे बहुत बड़ा फर्क है। चलिए आपने मान लिया। मान लिया? तुम नहीं मानते हो इस बात को? तुम तो सहाबा से और नबियों से अपने काबिलों को बढ़ाते हो। गौस पाक बहुत छोटे हैं, सहाबी बहुत बड़े हैं। तो तुम्हें जिक्र करने की जरूरत क्या थी? यहाँ कहाँ जिक्र करने की जरूरत थी? सहाबा क्यों मिला रहे हो इन्हें? इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि कुछ बदबख्त मौलवी ऐसे भी पैदा हुए हैं, तुम्हारे जैसे थानवी जैसे और तुम जैसे, जो तुमने थानवी जैसों को और गंगोई जैसों को नबी से आगे बढ़ा दिया। जी फतावा रज़िया में लिखा है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नूर माने वो मुशरिक है। हाँ, मैं भी तो ये से तो पूछूंगा, अभी दूंगा हवाला, अभी दूंगा हवाला। अरे ताज भाई तुम सुनो, ताज भाई अभी तुम सुनो, ताज भाई सुनो, अभी तुम ये खुद काफिर है और इसके सारे अकाबिर अभी काफिर होंगे इसके फतवे से। मैं नशरुद्दीन के इससे बात करूंगा, इससे जाफर से। जाफर ये बताइए मुझे, मेरी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए जाफर। नशरुद्दीन को जब आप मानते हो तो नशरुद्दीन का हवाला मैं मधु पढ़ के सुनाता हूँ। ये इसमें हवाला दे रहे हैं कि नूरी मोहम्मदी के बयान में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान हो, मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले किस चीज को पैदा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर
اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کو نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. یہ تمہارے سنو ہاں. پھر وہ نور جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا سیر کرتا رہا. اس وقت نہ لوح تھی اور نہ قلم تھا نہ بہشت اور سنو نہ دوزخ تھا نہ فرشتہ تھا نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ دن تھا نہ رات تھی اور نہ انسان تھا. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے قلم, دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش پیدا کیا. اب تم کہتے ہو, اب سنو, اب یہ اس میں کیا کہنا ہے, اس حدیث سے نور محمدی کا حقیقتاً سب سے پہلے پیدا ہونا ثابت ہوا. سن لو, اب سنو پہلے, سنو جعفر, کیونکہ سن لو پورے سنو, جاہل سنو پہلے, کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں احادیث میں پہلے پیدا ہونا آیا ہے ان سب چیزوں کا نور محمدی کے بعد پیدا ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. یہ تمہارے اشرف تھانوی کہہ رہے ہیں. اب سنو, تمہارے فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, جاہل سن مردود سن, تیرے اکابر شیطان مردود تیرے کافر ہو رہے ہیں. یہ تیرا تھانوی تو ماننا نور سب سے پہلے, اور تیرا رشید احمد گنگوئی کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی کو نور مانے وہ مشرک ہے, شیطان مردود. پہلے اپنی کتابوں کے مطالعے کر. تو جاہل بڑبڑ کرتا, بڑبڑ کرنے کے لیے آیا تھا. تجھے کتنی مرتبہ جاہل میں ہو چکا ہوں, جاہل بڑبڑ کرتا تو شیطان, تجھے معلومات کچھ نہیں ہے, تو اپنے آپ کو مفتی بتاتا ہے. کس بات کا مفتی ہے تو؟ ابے جاہل, کوئی ہمارے اکابر کی, میرے آقا حضرت فاضل بریلوی کی کوئی روایت پیش کر, کوئی عبارت پیش کر. جاہل, تیرے سب اکابر گستاخ رسول ہیں. تیرے تھانوی نے اس نے نبی کی شان میں وہ گستاخی کی ہے کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گستاخ اگر ہے تو تیرا تھانوی ہے, یہ سب سے بڑا مردود شیطان. ہاں ہلو جعفر دیوبندی, ابھی تم نے یہ کہا کہ جو یہ کہے کہ اللہ نور ہے اور اللہ کے نبی بھی نور ہے تو وہ پکا کافر ہے. تو تمہارے فتوے سے تمہارا تھانوی بھی کافر ہوا, یہ کیونکہ یہ نور ماننا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اب جاہل, تمہارے کتنے مولوی میں بھی تمہارے فتوے سے کافر کروں گا. اور سنو ذرا جعفر دیوبندی, لگاؤ پھر لگاؤ اسے لگاؤ. ہلو, بات کیجیے. ارے جعفر دیوبندی بھاگو مت فون کاٹ کے. تمہارے کتنے مولوی ابھی تمہارے کافر کروں گا. دیکھو تمہارے اکابروں کو, تمہارے فتوے سے تمہارا تھانوی بھی کافر ہوا. یہ کہ نور ماننا ہے کہ اللہ کے نور سے ایک نور ہے نبی, اور تم کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے کہ اللہ نور ہے اور اللہ کے نبی بھی نور ہے تو پکا کافر ہے. تمہارے فتوے تھانوی کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ بتاؤ مجھے کہ تھانوی نے کون سی تفسیر لکھی ہے, بتاؤ جعفر دیوبندی. اب بولو, اب میں بولوں. ہاں تفسیر بتاؤ کون سی لکھی تھانوی نے, تھانوی تفسیر بتاؤ کون سی لکھی ہے. سب سے پہلی بات کہ احمد رضا جھوٹ بول رہا ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو. تم دیکھو دعوے مت کرو, مجھے ایسے دعوے نہیں مانوں گا میں. میرے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی عبارت پیش کرو. تم جھوٹ بولتے ہو, ایسے جھوٹ بولتے ہو. تمہاری اتنی بڑی مٹی خراب میں کر چکا ہوں کہ تم اتنے بڑے بے حیا ہو کہ بے وجہ لفاظی کرتے رہتے ہو, جھوٹ بولتے رہتے ہو, جھوٹ پہ جھوٹ. ارے کوئی حوالہ پیش کرو. تمہارے تھانوی نے نبی کی شان میں وہ بڑی گستاخی کری ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بدنام زمانہ اگر گستاخ کوئی ہے تو یہ تھانوی ہے. اس نے حفظ الایمان میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کو جانوروں سے, پاگلوں سے تشبیہ دی. مردود شیطانوں, تمہیں غیر شرم کا پتہ نہیں ہے, تم بدنما داغ ہو. تم نبی سے بڑا اپنے ان اکابر کو مانتے ہو. شیطان مردود, تیرے اس تھانوی نے تیرے سن لے جعفر, سن جعفر دیوبندر سن, جعفر دیوبندر کافر سن. تیرے تھانوی نے حفظ الایمان کتاب میں صفحہ 15 پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو علم حاصل ہے ایسا جانور کو, پاگل کو, جمی حیوانات کو, بہائم کو, سب کو حاصل ہے. شیطان مردود, تجھے غیر شرم نہیں ہے تجھے تو اپنی کتاب پڑھ کے دیکھ حفظ الایمان. اچھا جو ایسا بولا وہ پکا کافر ہے. سن جعفر سن. اچھا جو ایسا بولا وہ پکا کافر ہے. اچھا جو بولا وہ کافر ہے, یہ بتا. اچھا یہ بتا جس نے ایسا لکھا اپنی کتابوں کافر ہے کہ نہیں ہے؟ تو میری بات سن. جعفر بڑبڑ مت کر. جعفر تو یہ بتا جس نے ایسا لکھا وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ اے شیطان سن. جعفر یہ بتا مجھے کہ جس نے ایسا لکھا کہ جیسا نبی کا علم غیب ہے ایسا جانور سن, پہلی میری بات سن. اے شیطان جاہل تو اپنے کتابوں کی خبر لے پہلے. جو ایسا لکھ رہا ہے وہ پکا کافر ہے کہ نہیں ہے جو نبی کی توہین کر رہا ہے علم کی؟ یہ بتا, ہاں نہ میں جواب دے. بول
जिसने ऐसा लिखा वो काफिर है कि नहीं है? तेरे थानवी ने हिफ्जुल ईमान में लिखा अपनी किताब में, देख। तू कहता हवाला भेजूं तेरे पास? तेरे पास हवाला भेजूं अभी? अरे तेरे पास हवाला भेजूं? अब अंग्रेज पे तू बात करेगा तो अंग्रेज की औलाद तेरा थानवी, तेरे थानवी को जो 600 रुपए महीना मिलते थे अंग्रेजों को, तो वो अपनी बहन को भेजता था अंग्रेजों के पास या अपनी माँ को भेजता था? मकालामत सदरैन में तेरी किताब में लिखा हुआ है थानवी को 600 रुपए महीना मिलते थे अंग्रेजों से। अबे 600 रुपए महीना थानवी को मिलते थे। शैतान, तू कहीं से कहीं भागता है। मरदूद शैतान, तू अपने अकाबिरों को काफिर करवा रहा है मुझसे। कितनी मरतबा तू काफिर करवा गया इन्हें कब तक काफिर करवाता रहेगा तू शैतान? तेरे थानवी को मकालमतु सदरैन में तेरे खुद आलिम ने लिखा है, तेरे मौलवी ने, कि 600 रुपए महीना थानवी को अंग्रेज सरकार से मिलते थे। इस बात के मिलते थे? क्या वो अपनी माँ को देता था, उन्हें अंग्रेजों को भेजता था, या अपनी बहन को भेजता था? बे थानवी, ये बता किस बात के 600 मिलते थे उसे अंग्रेजों से? मकालमतु सदरैन में अब न्याज फातब आ गया। अब एक बात को तय कर पहले, अब न्याज फातब आ गया। पहले ये बता कि 600 रुपए महीना थानवी को जो मिलते थे अंग्रेजों से, वो किस बात के मिलते थे? वो अपनी बहन को भेजता था अंग्रेजों पर, ये अपनी माँ को भेजता था? ये बता बे जाफर, ए देवबंदर एक जगह टिक के बात करे, एक मौजू पे बात करे, एक मौजू पे। पहले ये बता कि तेरे गंगोई ने तो कहा कि जो अल्लाह के नबी को नूर माने वो मुशरिक है, और तेरा थानवी कह रहा है कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से सबसे पहले अपने नबी को नूर को पैदा फरमाया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला वालों की हदीस उसने नशुत्तिब में कोट की। तो ये तेरे फतवे से काफिर हुआ कि नहीं हुआ थानवी? और शैतान तेरा थानवी लिख रहा है हिफ्जुल ईमान में कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब अमर ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल? अगर बाज़ उलूमे गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो जानवर को, पागल को, बहाइम को, मजनू को सबको हासिल है। तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तेरे फतवे से तेरा थानवी काफिर हुआ कि नहीं हुआ? ये नबी की शान में तौहीन कर रहा जाहिल। तू अपने, अबे तुम्हें नबी से मोहब्बत है जाहिल, या तुझे थानवी से मोहब्बत है? अबे तू थानवी का कलमा पढ़ता है, नबी का कलमा पढ़ता है? शैतान जाफर, तो मरदूद कह के थानवी काफिर है ये पक्का। मरदूद शैतान कह, तेरा मुर्तजा हसन चांदपुरी खुद कह रहा है कि इसने ये लिखी है, पक्का काफिर है। अशद्दुल अज़ाब किताब में तेरा दरभंगी कह रहा है, ये मुर्तजा हसन दरभंगी, कि अगर अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी इन अकाबिरों को, देवबंदियों को काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। तेरा खुद मानना है देवबंदी। अरे बड़बड़ की दुकान जाहिल शैतान मरदूद कज़्ज़ाब आजम, तू अपने अकाबिरों को काफिर कराता रहता है, आए दिन फोन करता है मुझे और काफिर कराता रहता है। तू ये तो बता कि ये तेरे फतवे से काफिर हुए कि नहीं हुए? ये नबी की तौहीन करा, काफिर है कि नहीं है पक्का ये थानवी? अरे ये हुआ, देख ये बात सुन, हिफ्जुल ईमान में इसने लिखा थानवी ने, तो ये काफिर हुआ कि नहीं हुआ? नबी की तौहीन कर रहा नहीं कर रहा ये? अबे सामईन हज़रात देखिए ये देवबंदी कितने बड़े बेगैरत, कितने बड़ा बेहया हैं ये, कि ये कलमा नबी का पढ़ते हैं और अपने अकाबिरों कैसे बचाते हैं ये। यानी नबी से इतनी मोहब्बत नहीं है, इतनी अकाबिरों से अपने थानवी कितनी बचत कर रहा है। थानवी को ये नहीं कह रहा कि हाँ ये पक्का काफिर है, नबी की तौहीन कर रहा है ये मरदूद शैतान। यानी नबी से आगे बढ़ा दिया इन्होंने अपने अकाबिरों को, इन मरदूदों को, इन बदनाम जमाना काफिरों को इन्होंने नबी से भी आगे बढ़ा दिया। बताइए, इसके सामने मैं इबारत पेश कर रहा हूँ, हिफ्जुल ईमान की इबारत है और छप रही है आज भी, जो छुपी हुई नहीं है। तब भी मरदूद शैतान ये कैसा पक्ष कर रहा है थानवी का। अबे थानवी को कहता क्यों नहीं पक्का काफिर है ये, बदनाम जमाना काफिर है ये मरदूद शैतान। काट दो इसका फोन, काट दो। अब आलम रजा हो गया इसका काम, काट दो फोन इसका, काट दो इसका फोन, काट दो, हो गया इसका काम। ये बड़बड़ करेगा वैसी, कहीं से कहीं भागेगा ये शैतान मरदूद ऐसे ही अपने इन काबिरों काफिर कराता रहता है मुझसे, आए दिन काफिर कराता है। ये कितना बड़ा मरदूद जाहिल है। देखिए सामईन हज़रात, ये देखिए इसकी कि ये नबी का कलमा पढ़ता है। सबसे ज्यादा मोहब्बत आदमी को नबी से होनी चाहिए अपने, और ये थानवी का कैसा पक्ष कर रहा है, जो खुली वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। तो फिर भी मरदूद शैतान, अब इसके मुंह पे थूक, थानवी के मुंह पे थूक, थानवी के मुंह पे पेशाब कर, थानवी के कब्र पे पेशाब कर। और ये तेरे बदनाम जमाना चारों अकाबिर जो हैं, तेरे बड़े बड़े अकाबिर चारों काफिर हैं, शैतान चारों काफिर हैं। ये काटो फोन, काटो आलम इसका, आलम फोन काटो इसका, आलम फोन काटो, आलम फोन काटो इसका, आलम फोन काटो इसे। ये बड़बड़ करेगा ऐसे, इसके पास हवाला कोई नहीं है, इसके पास दलील कुछ नहीं है, बड़बड़ ऐसी करता है ये, कोई दलील नहीं है इसके पास। फोन काटो इसका। अबे तेरा शैतान काफिर है पक्का, ये बदनाम जमाना काफिर है तेरा थानवी, तेरा गंगोई काफिर तेरे फतवे से, तेरा खलील अहमद अनभेटवी भी काफिर है, उसने नबी के इल्म को शैतान के इल्म से घटाया, शैतान का इल्म उसने बड़ा बताया। काटो इसका फोन, काटो आलम, आलम फोन काटो इसका, आलम फोन काटो, फोन काटो इसका, काटो फोन इसका शैतान का, हो गया इसका काम।